सोलोमन स्वरर राजा हिरम को एरोस काठ और तांको शिल्पकार मानंकु पठाइबाकु कहउछंती जेपरि से उपासना निमंते ईश्वर को गृह निर्माण करि पारिबे। किंतु आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा कहिथिबा आमे लक्ष्य करूछु। ईश्वर को निमंते गृह निर्माण करिबाकु किए समर्थ जेहेतु स्वर्ग और स्वर्गर स्वर्ग ही ताहांको धारण करि न पारे तेबे मु किए जे ताहांको पय गृह निर्माण करिबी। सोलोमन निजको देखि पारिथिले आज आमे निजको देखि पारुछु कि जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे पढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आज आपण केमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभु का दया और अनुग्रह आपण निश्चय भल थिबे। आपण नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करुअछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुअछंती। सेथिपय मु विशेष आनंदित। आपण को मतामत निश्चय हमको टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे जणाइबे। आमे आपण को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आमे आजिर कार्यक्रम रे राजा सोलोमन किपरि मंदिर निर्माण निमंते प्रस्तुत करुअछंती सेथि प्रति दृष्टि देबा। से स्वरर राजा हुरमंकु एरोस काठ और तांको शिल्पकार मानंकु पठाइबाकु कहउछंती जेपरि से उपासना निमंते ईश्वरंको गृह निर्माण करि पारिबे। किंतु आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा कहिथिबा आमे लक्ष्य करूछु। ईश्वरंको निमंते गृह निर्माण करिबाकु किए समर्थ जेहेतु स्वर्ग और स्वर्गर स्वर्ग ही तांको धारण करि न पारे तेबे मु किए जे ताहांको पई गृह निर्माण करिबी। केवल ताहांको सम्मुखरे धूप जळाइबा पई ताहा करिबी। सेतिर कारण कोन से कहउछंती कारण समस्त देवता ठारू आम्भ मानको परमेश्वर महान अटंती। राजा सोलोमन महान और ख्याति संपन्न राजा थिले तथापि ईश्वरंको सम्मुखरे से जे किछि नुहंती ता बुझी पारिथिले। तेणु ईश्वरंको निमंते गौरवरे पूर्ण मंदिर निर्माण करुअछंती। सुनारे तैयारी धूपवेदी सुना तैयारी दीपरुखा निर्माण कले। तेबे आसंतु ए संपर्क रे आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। पवित्रतार सौंदर्य विभूषित हुआ विभूषित हुआ पवित्रतार सौंदर्य विभूषित हुआ विभूषित हुआ अंधकार जगत रे दीप्तिमती हुआ दीप्तिमती हुआ आलोकर संतान सम आचरण कर प्रभु जीशुंकर जहा संतोष जनक अनुसंधान कर अनुसंधान कर।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାଟିକୁ ନୀତି କହି ଯାଅ, ନୀତି କହି ଯାଅ। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକର 2 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ରାଜା ସଲୋମନ କିପରି ରାଜା ହେଲେ ଓ ବୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର କିପରି ତାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ମାତ୍ର ସଲୋମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନା କରିଥିଲେ ତାହା ହିଁ କଲେ। ସେ ଅନେକ ଅନେକ ଅଶ୍ୱ ରଖିଲେ, ଅନେକ ଅନେକ ସୁନା ରୂପା ବଢ଼ାଇଲେ। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷର ପାତ୍ର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସଲୋମନ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 2 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ସଲୋମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଗୃହ ଓ ଆପଣା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ପୁଣି ସଲୋମନ ଭାର ବହନାର୍ଥେ 70,000 ଲୋକ ଓ ପର୍ବତରେ 80,000 କଟାଳି ଲୋକ ଓ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନିମନ୍ତେ 3,600 ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଲୋମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। 2 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସଲୋମନ ସୋରର ରାଜା ହୁରମ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ବସତି ଗୃହର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଏରସ କାଷ୍ଠ ପଠାଇଥିଲେ, ସେହିପରି ମୋ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ହିରମ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଓ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ହିରମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ସଲୋମନ ହିରମ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ହିରମଙ୍କର ସଲୋମନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଦୟାଳୁ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନେଇ ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛି। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଓ ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ରୋଟି ପାଇଁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଓ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରୂପିତ ପର୍ବ ସବୁରେ ହୋମବଳି ନିମନ୍ତେ ତାହା ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ନିତ୍ୟ ଏକ ବିଧି ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଲୋମନ ରାଜା ସେହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ନେଇ ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ଜଳାଇବା, ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଏକ ନିତ୍ୟ ବିଧି ରୂପେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଥିଲା। 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବି ତାହା ବୃହତ୍ ହେବ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଦେବତାଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ସଲୋମନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମହାନ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ବିଷୟ ମହାନ? ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ମହାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ ଓ କାହାକୁ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛୁ? ସଲୋମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଗୃହଟି ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତହିଁ ଲାଗି ତାହାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। କାହିଁକି? କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଜାତି ଯଦି ମହାନ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କିଏ ସମର୍ଥ? ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ନପାରେ, ତେବେ ମୁଁ କିଏ ଯେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବି? କେବଳ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ତାହା କରିବି। ଏହା ଥିଲା ବଳିଦାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କ୍ରୁଶୀୟ ବଳିଦାନ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ସଲୋମନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୀମିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବଳ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବା କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଲୋମନ ସେପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଯେପରି ସେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ତାହାଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାହାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଉପାସକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହେତୁ ମୋ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ନିପୁଣ ଲୋକମାନେ ଜିହୁଦାରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ ମୋ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଓ ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହା ଓ ଧୂମ୍ର ଓ ସିନ୍ଦୁର ଓ ନୀଳ ସୂତ୍ରର କର୍ମରେ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ଖୋଦନ କର୍ମରେ ନିପୁଣ ଏକ ଲୋକକୁ ମୋ କତିକି ପଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏହିପରି ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପକରମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଆଣୁଥିଲେ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ସେହିପରି ଚାହିଁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏହିପରି ଶିଳ୍ପକରମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହିରମକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆହୁରି ଲିବାନୋନରୁ ଏରସ କାଷ୍ଠ ଓ ଦେବଦାରୁ କାଷ୍ଠ ଓ ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ମୋ କତିକି ପଠାନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନେ ଲିବାନୋନରେ କାଷ୍ଠ କାଟିବାରେ ନିପୁଣ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଲୋମନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦେବଦାରୁ କାଷ୍ଠ ଲିବାନୋନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଷ୍ଠ। 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କାଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛି ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୃହତ୍ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଗୃହ ଆକାରରେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ମହାନ ଗୃହ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏହା ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କାଠ କଟାଳିମାନଙ୍କୁ 20,000 ମହଣ ମଳା ଗହମ ଓ 20,000 ମହଣ ଜବ ଓ 20,000 ମହଣ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ 20,000 ମହଣ ତୈଳ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଏହି ମୂଲ ଦେବା ନେଇ ସଲୋମନ ଓ ହିରମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମୂଲ କି ସଲୋମନ ରାଜା ଦେବାକୁ ଥିଲା। ଏହାପରେ 11ରୁ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସଲୋମନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ହିରମ ଏକ ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପକାରକୁ ପଠାଇଲେ ଓ ସେଥିସହିତ ମଧ୍ୟ କାଷ୍ଠ ପଠାଇଲେ। 17ରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ସଲୋମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର କୃତ ଗଣନା ଉତ୍ତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସକାରୀ ବିଦେଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣନା କଲେ। ତହିଁରେ 1,53,600 ଲୋକ ମିଳିଲେ। ତହୁଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାର ବହିବା ପାଇଁ 70,000 ଲୋକ ଓ ପର୍ବତରେ 80,000 କଟାଳି ଲୋକ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ 3,600 କାର୍ଯ୍ୟଶାସକ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏହି ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଏହି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 3 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 3 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସଲୋମନ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ସଲୋମନ ଜେରୁସାଲେମସ୍ଥ ମୋରିଆ ପର୍ବତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଦାଉଦ ଜିବୁସିୟ ଅରଣନ୍ ଖଳାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ, ସେହିଠାରେ ସେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେହି ଶସ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦନର ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅବ୍ରାହମ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସାହାକକୁ ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବତ ଶିଖର ଉପରେ ଠିକ୍ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରର ବାହାରେ ଗଲଗଥା ବୋଲି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯାହାକି କପାଳସ୍ଥଳ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦାଉଦ ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଅରଣନ୍ ଠାରୁ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ଆମେ ସଲୋମନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନପାରେ। ଅନେକ ବୋଧହୁଏ ସେହିସବୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେହିସବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ତଥା ସତ୍ୟତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। 3 ପର୍ବର 2 ଓ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଅଧିକାରର 4ଥ ବର୍ଷର 2ୟ ମାସର 2ୟ ଦିନରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସଲୋମନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ତାହା ଏହି ହସ୍ତର ପ୍ରାଚୀନ ପରିମାଣାନୁସାରେ ଦୀର୍ଘତା 60 ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 20 ହାତ ଥିଲା। ଏହାର ଦୀର୍ଘତା 60 ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 20 ହାତ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଏହାକୁ ଫୁଟ ହିସାବରେ ମପାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ 90 ଫୁଟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥରେ 30 ଫୁଟ ଥିଲା, ଯାହାକି ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଦ୍ୱିଗୁଣ। ଏହା କେବଳ ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲାଗି ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଅତି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିର ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଦ୍ୱିଗୁଣ ଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେତେକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଓ କେତେକ ବିଷୟ ଦେଖିନାହୁଁ। 3 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି କିରୁବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ 20 ହାତ ବିସ୍ତାରିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ଚରଣରେ ଠିଆ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଗୃହ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା। ଏହି କିରୁବମାନେ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ଉପରୁ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଶା ଯେଉଁ ସମାଗମତମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ନମୁନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତହିଁର ସେହି ନମୁନା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି କିରୁବମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାପ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ସେହି ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ କେବେ ହେଲେ ମପା ଯାଇ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସେହି କିରୁବମାନଙ୍କର ମାପ ଦିଆଯାଇଅଛି ଓ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର କିରୁବମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ 3 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେ ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ର ଓ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଖୌମ ସୂତ୍ରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତହିଁ ଉପରେ କିରୁବଗଣର ଆକୃତି କଲେ। ଏହି ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାନବତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଚିରିଗଲା, ଯେହେତୁ ସେହି ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାନବତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେହି ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଚିରିଯିବା ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ତଥା ଜୀବନ୍ତ ପଥ ଖୋଲିଦେଲା, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ସେହି ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଏହାପରେ ଆମେ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆହୁରି ସେ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ 35 ହାତ ଉଚ୍ଚ 2 ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳି 5 ହାତ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗୃହର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା ଓ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ 2ଟି ଶକ୍ତି ଓ ଶୋଭାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତି ଓ ଶୋଭା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଯେ ସେ ଅଧିକାର କରିଅଛି। ଆମେ ନିଜର ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଗର୍ବ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅକ୍ଷମ। ଆମମାନେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଓ ଶୋଭାକୁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ବା ଶାରୀରିକ ଶୋଭା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ। ସେହି 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଶକ୍ତି ଓ ଶୋଭାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ ଶୋଭାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିପାରିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଏହାପରେ 3 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଗର୍ଭାଗାରରେ ଜଞ୍ଜିର ନିର୍ମାଣ କରି ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ରଖିଲେ ଓ 100 ଡାଳିମ୍ବ ଆକୃତି କରି ସେହି ଜଞ୍ଜିର ଉପରେ ରଖିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଜଞ୍ଜିରକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହି ଜଞ୍ଜିର କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ? ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ଏକତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ଏହି ଜଞ୍ଜିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ଏକତା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଏକତାର ଅଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱର ଏକତାର ଏକ ଛବି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଏପରିକି ଜଞ୍ଜିର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ। ଏହା ହେଉଛି ଶରୀର, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପ ଶରୀରକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଶରୀର ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ। ଏକ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗ ରହିଅଛି, କେତେକ ଆଦର ଓ କେତେକ ଅନାଦର ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଶରୀରରେ ସଂଯୁକ୍ତ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର ଛବି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଡାଳିମ୍ବର ବ୍ୟବହାର। 100 ଡାଳିମ୍ବ ସେହି ଜଞ୍ଜିର ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟ ଆମେ 4 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେହି 2 ଜାଲିକର୍ମ ନିମନ୍ତେ 400 ଡାଳିମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳିର 2 ଗୋଲାକାର ଆଚ୍ଛାଦନାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଲିକର୍ମ ପାଇଁ 2 ଧାଡ଼ି ଡାଳିମ୍ବ କଲେ। ତେବେ ଏହି ଡାଳିମ୍ବ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ?
ଏହା ଫଳବାନ ହେବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଏହି 3 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ସେହି ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେହି ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରର ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ଓ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେହି ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଧୂମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ରାଜକୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ସେହି ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଏହାର ବାହ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତକରଣ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ବାସ୍ତବ ମୌଳିକତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କଲା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଦର୍ଶନର ସରଳ ଭାବକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କଲା। ତେଣୁକରି ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁକୁ ନମୁନା ସ୍ୱରୂପେ ଏବ୍ରୀ ପତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଓ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୂପାୟିତ କରେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀର 4 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଆଉ କେତେକ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ଯିଏକି ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ କରାଇଲେ ଓ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଓ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ନା ସେହି ଅନନ୍ତ ନରକର ଯୋଗ୍ୟ? ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ନ ହେଉ, ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନେ କେବଳ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗଭୀର ବିଷୟମାନ ଶିକ୍ଷା କରି ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ବିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କାରଣ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣି ବା ମାନେ ସବୁକିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନ ହେଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ତାହାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ସେହି ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ। ଯଦି ଆମେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ ନ କରି ପାପ ଉପରେ ପାପ କରି ଚାଲୁ, ଆଉ ସେହି ପାପରେ ହିଁ ଆମମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁ ଓ ପାପ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁ, ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇପାରୁ, ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରୁ ଖସିଯାଇପାରୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଅଗୋଚରରେ ଅନେକ କିଛି ପାପ କରିଦେଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ଗୋଚର। ଈଶ୍ୱର ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି। ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଆମମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ଯିଏକି କୌଣସି ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଗୁପ୍ତରେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ହିସାବ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନେ ତାହା ଅନୁତାପର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ସେ ବିଚାରରେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏହି ଜଗତରୁ ଚାଲିଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନେ
ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ପାପରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଲୋମନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ, ଅର୍ଥ ଓ ସବୁକିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏ ଗୃହ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ସଲୋମନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ଆମ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠାରେ ବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ସେ ଆପଣଙ୍କ ଓ ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଆମ ହୃଦୟକୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଜାଡ଼ିଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର କରୁ, ସେ ଆମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେହିପରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର କରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଅ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି ସଲୋମନ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କାହା ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ? ଏ ଈଶ୍ୱର, ବି ମନୁଷ୍ୟ, ସି ପାଳକ, ଡି ଯାଜକ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାইବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गजपति रश्मिता नायक और परिवार।